Hi dear students, welcome to this session. In this session we are going to discuss about magnification of a lens. So previous classes we discussed that lens formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So the terms f focal length, v என்றது நமக்கு distance of the image and distance of the object. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் and from this we can obtain the lens maker formula 1 by f is equal to mu minus 1 and within a bracket 1 by r1 minus 1 by r2. So this is lens maker formula. The focal length of the lens depends on the refractive index of the material mu and radius of the curvature 1 by r1 minus 1 by r2 அப்படின்றதுதான் என்ன பார்த்தோம். And third one is power of lens. So power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. Unit வந்து diopter அப்படின்னு பார்த்தோம். So here this is very important formula. These three formula 1 by f lens formula, lens maker formula and power of lens. Next one more important concept, that magnification of a lens. So lens oda magnifications enna அப்படின்றத நம்ம இந்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் and அதோட sign convention அப்படின்றத என்ன பார்க்க போறோம். So already we drawn the ray diagram நம்ம concave and convex lens ரெண்டுக்குமே நம்ம image formation எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ray diagram நம்ம draw பண்ணிருக்கோம். From that we are going to derive the magnification நம்ம எப்படி derive பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So நம்ம 9th already we have studied that like a spherical mirror, for lens also we have magnification for a lens. நம்ம spherical mirrorல நம்ம 9th magnification ஓட ஃபார்முலாவை நம்ம derive பண்ணிருக்கோம். சேம் கான்செப்ட் தான் லென்ஸுக்கும் magnifications இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி நம்ம derive பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So we can take it as convex lens. Okay, this is nothing but convex lens Mn and optical center, through the optical center, that is principal axis. This is what f and this is the center of the curvature f1 and c1, or this is nothing but 2f1 and here f2, 2f2, this is c2. So whenever you have to draw the ray diagram or lens image formation diagram draw பண்றோம், இல்ல lens நம்ம diagram draw பண்ணும்போது இந்த terms எல்லாமே first மார்க் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ray diagram கரெக்ட்டா நம்ம draw பண்ணனும். terms first denote பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ray diagram draw பண்ணணும். சோ நீங்க ray diagram வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் terms எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண கூடாது. ரைட், ஓகே. இங்க நம்ம object நம்ம when we placed an object at c or c1 or 2f1, okay, இங்க ab நம்ம object என்ன பண்றோம், place பண்றோம். என்னப்பா, so இது வந்து என்னப்பா, object ஓட height. so height of the object and நமக்கு அப்ப நம்ம இங்க பாருங்க, எங்க object வைக்கிறோம், at c1 or when we keep the object at 2f1, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல நம்ம c1 ல ஆப்ஜெக்ட் வச்சோம்னா நமக்கு எங்க இமேஜ் கிடைக்கும், வெரி குட், எங்க அதர் சைடு ஆஃப் தி லென்ஸ் 2f2 c2 ல நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இது வந்து நமக்கு என்னதுப்பா, சோ நம்ம ரேலாம் ஆல்ரெடி இந்த டயகிராம் நம்ம ஏற்கனவே டிரா பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் நதிங் பட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா h0 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், ஆர் ஹைட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு h0, பட் புக்ல வந்து நமக்கு வந்து h அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, ஹைட்ஸ். ஓகே, ஹைட்ஸ். திஸ் இஸ் நமக்கு இமேஜ். ஸோ இமேஜை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இமேஜோட ஹைட் வந்து h டேஷ். ஓகேப்பா, ஸோ இது நம்ம இப்போ ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டு இமேஜோட ஹைட்டு தெரியும். ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது என்ன? ஸோ த மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த, இங்க பாருங்க, ரேஷியோ ஆஃப் த height of the image, height of the image. So here height of the image, image oda height வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், h dash, h prime dash அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஆர் நம்ம இமேஜுக்கு hi அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம்.
பட் புக்கில் வந்து நமக்கு ஹச் ப்ரைம் ஹச் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் height of the object, that is height. So இது ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ அப்படின்றது நம்ம டிவைட். ஸோ அப்போ what is the magnification? Height of the image divided by height of the object. H dash divided by height. Height of the image and height to the height of the object. So we can say the letter. How we can represent the magnification? Small m. Small m என்றதுல நம்ம represent பண்ணுவோம். So m is equal to, this is the formula, h dash divided by h. So இதுதான் நம்மளுக்கு மேக்னிஃபிகேஷனோட டெஃபினிஷன்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் டெஃபினிஷன் ஆல்சோ, டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம மெஷர் எழுதுவோம். பட் இங்கே பாருங்க, அகைன் ஐ டெல் யூ, ரேஷியோ ஆஃப் தி, ரேஷியோ மீன்ஸ் டிவைடில் இருக்கும், ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ், that is h dash, to the height of an object, height. இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ தான், இமேஜுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள ரெண்டுக்குள்ள ஹைட்டோட ரேஷியோ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மேக்னிஃபிகேஷன். ஸோ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சார் எழுதுறோம் அப்படின்றத பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ் h dash, h prime அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸை வச்சு சொல்லுவோம். டிஸ்டன்ஸை வச்சு எப்படி சொல்லுவோம்? ஆப்டிக்கல் சென்டர் O. ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் we have to measure the distance, all the distance. இங்கே ஆப்டிக்கல் சென்டர், ஃப்ரம் தி ஆப்டிக்கல் சென்டர் எங்கே நம்ம வச்சுருக்கிறோம்? ஆப்ஜெக்டை அட் சீல. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னப்பா? டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? u அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, u. அண்ட் இங்கே பாருங்க, ஃப்ரம் திஸ், இது ஆப்டிக்கல் சென்டர், ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து இமேஜ் இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து இமேஜோட இமேஜ் எங்கே இருக்கோ அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி இமேஜ். ஓகே, we can represent the v. ஸோ இது வந்து u, இது வந்து v அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? இப்போ டிஸ்டன்ஸை வச்சு how we can relate to the distance, we can get the magnification of lens. இங்கே பாருங்க, also it is related to the distance of the object u and distance of the image. ஓகே, அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுவோம்? இங்கே பாருங்க, magnification height of the image divided by height of the object. Okay. Then second one, magnifications, it is also defined as related to distance of the object and the distance of the image. Ratio between the distance of the image divided by object. So image distance of the image to the distance of the object. So by m v by u, h dash divided by h. So this is two formula that is very important. From this we are going to solve some numerical problems. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது நம்ம லென்ஸ் ஃபார்முலா, சரிங்களாப்பா, லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அண்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லென்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நம்ம டெரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த டயக்ராம் வந்து நமக்கு உங்கள் புக்கில் கொடுக்கலைனாலும் நீங்கள் யூ ஷுட் draw the diagram, and from this diagram you have to understand very clearly about the magnifications. Okay, இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க. இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் 1. இப்போ நான் ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து இப்போ 3 எனக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து 3 அப்படின்னு கிடைக்குது. அப்போ கிரேட்டர் தென் 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்லார்ஜ்டு இமேஜாக இருக்கும். ஸோ டைரெக்டாக நம்ம இமேஜோட சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜை வந்து டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? கிரேட்டர் தென் 1 இருந்துச்சுன்னா என்லார்ஜ்டு இமேஜ். இன்கேஸ் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 அண்ட் லெஸ் தென் 1 இல்லைன்னா லெஸ் தென் 1, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.5ன்னு ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு 0.5ன்னு கிடைக்குது அப்படின்னா இஸ் less than 1. Magnification is less than 1, which is nothing but diminished the image, highly diminished. Okay pa? So this is one important one more questions. நம்ம
magnification distance வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, height வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, enlarged and highly diminished image எப்படி find out பண்றது due to the magnification. ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் வந்து சைன் கன்வென்ஷன். அந்த சைன் கன்வென்ஷனை வச்சு தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ், ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ், அதோட சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம எழுத முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சைன் கன்வென்ஷன். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் சைன் கன்வென்ஷன். ஸ்பெரிக்கல் மிரர்லேயும் இருக்கும். இப்போ நம்ம படிக்கிற ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸில் சைன் கன்வென்ஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் அதுதான் ஒரு ரூல் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன். ரூல் அதை நம்ம கன்வென்ஷன் அப்படின்னா அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்மளால் வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிற கூடாது. ஸோ என்ன சைன் கன்வென்ஷன் அப்படின்னா இங்கே கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷன். ஸோ கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷன்லேருந்து நம்ம ரே டயக்ராமில் ஒன்றா நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்க, ஒரு ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸில் சரிங்களா, ரே டயக்ராமில் வேரியஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷரிங் த வேரியஸ் டிஸ்டன்சஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? The Cartesian sign convention are used for measuring the various distances in the ray diagrams of spherical lenses. Okay, according to Cartesian sign convention, what and all they given, we are going to study now. இப்போ பாருங்க, நமக்கு கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ரெண்டுலேயுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் வரும். we can take கான்வெக்ஸில் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆப்டிக்கல் சென்டர் mn, லென்ஸோட டாப் அண்ட் பாட்டம், அப்பர்ச்சர் mn, ஆப்டிக்கல் ஆக்சிஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்டை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம். அது நமக்கு தெரியும். ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன அப்படின்னா, கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வென்ஷனில் the object is always placed on the left side of the lens. சரிங்களா? கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டை நம்ம எங்கெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி மிரர். லெஃப்ட் சைடில் இருந்து தான் ரைட் சைடு வந்து இந்த ரே வந்து டிபாஸ் ஆகும். ஃபோக்கஸில் பேரலாக போகிறது. ஸோ த்ரூ தி ஃபோக்கஸ். சரிங்களாப்பா? ஸோ அப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த லென்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், லெஃப்ட் சைடில் தான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருப்போம். அப்போ இமேஜ் நம்மளுக்கு எங்கே வேணும், இங்கே ரைட் சைடு கிடைக்கும். கான்வெக்ஸில் அதர் சைடு ஆஃப் தி லென்ஸ், ரைட் சைடு, இதை ரைட் சைடு வச்சு ரைட் சைடில் நமக்கு கிடைக்கும் இமேஜ். ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான், லெஃப்ட் சைடு சேம் சைடு ஆஃப் தி லென்ஸ், லெஃப்ட் சைட்லேயே நமக்கு இமேஜும் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு அப்போ கன்வென்ஷன், சைன் கன்வென்ஷன், சைன் விச் இஸ் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ சைன்னா நமக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், இந்த ரெண்டு தான் நம்ம எடுப்போம். ஸோ இப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்டை கண்டிப்பாக எங்கள் ஆப்ஜெக்ட் should be placed on the left side of the lens. Okay, second point, all the distances are measured from the optical center of the lens. இங்கே வந்து நமக்கு all the distances should be measured from the optical center. நம்ம all the distances அப்படின்னு சொல்கிறது image distance, object distance, focal length, radius of the curvature. என்னென்ன டேர்ம் இருக்குப்பா? uன்றது என்னது? object distance of the object, distance of the image, focal length and radius of the curvature. These all the terms, all the distances are measured from the optical center of the lens. optical centerல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும். அப்படி ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து மெஷர் பண்றத நம்ம பாசிட்டிவ் தான் எடுத்துக்கணும். பாசிட்டிவ். ஓகேப்பா? இங்க வந்து சாரி, ஆப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இங்கே செகண்ட் பாயிண்ட், அதான் அது அப்படி அது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன், the distances measured upward and ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே ஆப்டிக்கல் செகண்ட் பாயிண்ட்டை பாருங்களேன், டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணும்போது ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து தான் மெஷர் பண்ணுவோம். அதை பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்றத அடுத்தடுத்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேப்பா? அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி லென்ஸ் it should be keep on the object. Object வந்து left side of the
லென்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம வைக்கணும். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து all the distances are measured from the optical center. ஓகே, optical center of the lens. ஓகே. தேர்ட் வந்து இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா the distances measured upward and perpendicular to the principal axis taken as positive. இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க, இது வந்து அப்வர்டா இருக்கு, சரிங்களா? பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா, சரிங்களா, அப்வர்ட்ல இருக்கு. the distance measured upward, upright, இல்ல upward perpendicular to the principal axis. so இத நம்ம height of the object AB அப்படின்றது height of the object னு எடுத்துக்கிட்டோமா, இத வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஆப்டிகல் சென்டர் வழியா போகும். இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு அப்ரைட் ஆர் அப்வர்ட் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம். இது வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, ரைட். இன்கேஸ் நமக்கு 2Fல இமேஜ் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு அப்ரைட்டாக தான் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம வைப்போம். இதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம், பர்பெண்டிகுலராக இருக்கு. அண்ட் இங்கே நமக்கு டவுன்வேர்டாக இருக்கும், டவுன்வேர்டாக இமேஜ் கிடைக்குது, சரிங்களாப்பா? ஸோ டவுன்வேர்டாக வந்து நமக்கு இமேஜ் கிடைக்குது. இப்போ டவுன்வேர்டாக நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வைக்க மாட்டோம். பட் இமேஜ் நம்மளுக்கு டவுன்வேர்டாக கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்க, the distances measured downward, இங்கே பாருங்க, downward and perpendicular to the, இதுவும் perpendicular to the principal axis but downward is taken as negative. Okay, can you able to understood these 4 points? நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம கரெக்டாக எடுக்க முடியும். இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இங்கே அப்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இமேஜ் ஆல்சோ, இமேஜுமே நம்மளுக்கு அப்ரைட்டாக கான்கேவ்ல வந்து நமக்கு இமேஜ் வந்து அப்வர்டில் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் தான் எடுத்துக்கணும். இமேஜோ ஆப்ஜெக்டோ, சரிங்களாப்பா? பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு அப்வர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ். சரி, இப்போ டவுன்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ மேக்னிஃபிகேஷனால நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்களேன். மேக்னிஃபிகேஷன் MS ஈக்குவல் டு, இப்போ இமேஜ் வந்து டவுன்வர்டாக இருக்குது, அப்போ நம்ம ஈஸியாக மைனஸ் H டேஷ் டிவைடட் பை H அப்படின்னு எழுதிருக்கு, சரிங்களாப்பா? ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ டிஸ்டன்சஸ், இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் தான், ஹைட் வந்து டிஸ்டன்ஸ், இங்கே வந்து இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் தான், UV அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி இமேஜ். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ இங்கே வந்து ஹைட்டுக்கு சொல்லியிருக்கோம். இங்கே வந்து நம்ம MS ஈக்குவல் டு V/U, இமேஜோட பை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இமேஜ்ன்றது நம்ம மைனஸ் V/U. ஓகே, இப்போ சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பாருங்க, மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்வர்டு பெர்பெண்டிகுலர் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஆல் த டிஸ்டன்சஸ் மெஷர்டு டவுன்வர்டு, அப்வர்டு டவுன்வர்டு. அப்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம். we can take it as positive, and downward means downward எப்படி இருக்கும், perpendicular to the principal axis, we can take it as negative. Okay, again I'm going to recapitulate this concept. என்ன பண்ணுவோம், ஆப்ஜெக்ட்டை லென்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வைப்போம், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னப்பா, நமக்கு all the distances are measured from the optical center. optical centerல இருந்து தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நமக்கு அப்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் டவுன்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். ஆப்ஜெக்டோ இமேஜோ எதுனாலும் அப்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ், டவுன்வர்டாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். ஓகே, அண்ட் remaining 2 points is there, we are going to study now. 4 points, 4 sign convention we have discussed it now. We discussed it. 5th one, 6th one என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ 5th one இங்கே பாருங்க, the distances measured in the same direction as the incident ஆகக்கூடிய அந்த ரே, இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய அந்த டைரக்ஷன் டேக்கன் as பாசிட்டிவ். ஸோ என்ன மாதிரி சார் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். we know that இது பாசிட்டிவ், இந்த சைடு ஒரு கிராஃப்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்.
-1 இங்கே +1. ஸோ அதே தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, இன்சிடென்ட் ரேயோட டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது, சரிங்களா, இன்சிடென்ட் ரேயோட டைரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம், அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா என்ன சார், அகைன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட், ஸோ இங்கிட்டிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இது இன்சிடென்ட் ஆகுது, இந்த இன்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அகைன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட். ஸோ இதான் இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடியதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம், அகைன்ஸ்ட் த இன்சிடென்ட் வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்குவோம். ஓகே, ஸோ த டிஸ்டன்சஸ் மெஷர்ட் அகைன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட் ஆர் டேக்கன் அஸ் நெகட்டிவ். அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட், இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆப்டிக்கல் சென்டர். ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் வி ஹாவ் டு மெஷர் த டிஸ்டன்சஸ். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சாரி, இங்கே இமேஜ், இங்கே தான் ஆப்ஜெக்ட் வைப்போம். லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி லென்சஸ் ஷுட் பி பிளேஸ்டு. ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு தான் வைக்கணும். இங்கே பாருங்க, இங்கே இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இமேஜ்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், வி. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்களேன், இங்கே வந்து நமக்கு வி வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ ஐ திங்க் இந்த சைடு நம்ம யூ ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் சென்டர், இந்த சைடுலேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் யூ மைனஸ். இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா சைன் கன்வென்ஷன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். நம்ம லென்ஸ் ஃபார்முலாவில் பேஸ்ட் ஆன் தட் லென்ஸ் ஃபார்முலா நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த சைன் கன்வென்ஷன்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப், வி அண்ட் யூ, ஃபோக்கல் லென்த்து, சரிங்களா, இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி கர்வேச்சர், சென்டர் ஆஃப் தி கர்வேச்சர், இதுலேருந்துலாம் ஆப்டிக்கல் சென்டர், ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் சென்டர். ஸோ நம்ம இதுதான் டிஸ்டன்சஸ். இந்த டிஸ்டன்சஸ்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா சைன் கன்வென்ஷன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலா, பவர் ஆஃப் லென்ஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செய்ய முடியும். இன்கேஸ் சைன் கன்வென்ஷன் வந்து நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா சைன் கன்வென்ஷன் அந்த சைனை நம்ம மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து செஞ்சது தப்பாயிடும். ஸோ அதனால் சைன் கன்வென்ஷன் ரொம்ப ஈஸியானது, இதை நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்டடி thoroughly. Thank you students. Now we are going to discuss about human eye. Human eye அப்படின்னா என்ன, அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அதில் உள்ள பார்ட்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒன்லி ஹியூமன் ஐயோட ஸ்ட்ரக்சர், டயக்ராம் அண்ட் அதோட பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹியூமன் ஐ அப்படின்றது நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் தட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ கண் இல்லாமல், ஐ இல்லாமல், ஹியூமன் ஐ இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எதையுமே பார்க்க முடியாது. ஸோ எந்த வேலையும் நம்மளால் செய்ய முடியாது அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு நம்ம வரலாம். ஸோ ஹியூமன் ஐ அப்படின்றது தட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் இன் அவர் ஹியூமன் பாடி. இதோட டயக்ராமை பார்த்துக்கோங்க, அதோட பார்ட்ஸ். ஸோ அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ வித் பார்ட்ஸ், மார்க் த பார்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதோட பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணணும். அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ வித் த டயக்ராம். ஓகே, இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், ஸ்க்ளீரா, கொராய்டு, ரெட்டினா. ஸோ இது மூணு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உள்ளது வந்து ஸ்க்ளீரா, அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து கொராய்டு, அதுக்கு அடுத்து உள்ளது ரெட்டினா. ஓகே, இந்த ஸ்க்ளீரா இப்படியே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ளீரா வந்து எதோட இருக்கும் அப்படின்னா கார்னியாவோட இருக்கும். ஸோ இது ஸ்க்ளீரா தான், பட் இதுக்கு லென்ஸுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லென்ஸ். இந்த லென்ஸுக்கு அடுத்து வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா பியூஃபில். பியூஃபிலுக்கு அடுத்து உள்ளது ஐரிஸ். இந்த ஐரிஸ்க்கு அடுத்து உள்ளது என்னென்னா கார்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
பாருங்க. So this is nothing but cornea. Okay, சரி. ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஸ்க்ளீரா, செகண்ட் ஒன் கொராய்ட், அண்ட் அடுத்து உள்ளது ரெட்டினா. இந்த ஸ்க்ளீராவோட சேர்ந்து லென்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து என்னதுப்பா, கார்னியா. அண்ட் லென்ஸுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து பியூஃபில். அதுக்கு அடுத்து உள்ளது வந்து நம்மளுக்கு ஐரிஸ். ஸோ இந்த ஐரிஸ், பியூஃபில் அண்ட் ரெட்டினா இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றது, இதோட வேலையெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம coming classes we will discuss very clearly. And அடுத்து நீங்கள் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்வேஸ் பாடி. ஸோ இது என்னென்னா அக்வேஸ் பாடி அப்படின்றது இங்கே நீங்கள் அந்த மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கார்னியாவுக்கும் எங்கே இருக்குது, கார்னியாவும் அண்ட் ஐரிஸ். சரிங்களா. பியூஃபில் வந்து அதுக்கு அடுத்து தான் இருக்குது, ஐரிஸ்க்கு அடுத்து உள்ளது. ஸோ கார்னியாவுக்கும் பியூஃபிலுக்கும் சென்டரில் இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அக்வேஸ் பாடி. ஸோ லென்ஸில் இந்த சைடு பாருங்கள், இதுதான் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட். சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஜவ்வு மாதிரி சைடில் லென்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மாதிரி தொங்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ரிமைனிங் இந்த பார்ட் இன்சைட் தட் இது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா விட்ரியஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட் முடிஞ்சு. அண்ட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நர்வ்ஸ் மாதிரி இருக்குது, நர்வ். ஸோ இது ஆப்டிக் நர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது பார்வை நரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, ஆப்டிக் நர்வ். அண்ட் ஆப்டிக் டிஸ்க் நம்மளே பார்க்கும்போது கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நரம்பு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த நரம்பு தான் என்னென்னா ஆப்டிக் நர்வ். அண்ட் ஆப்டிக் டிஸ்க் இந்த இங்கே நரம்போடு சேர்ந்து ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்டிக் டிஸ்க். ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஐ வில் டேக் அனதர் ஒன் கலர், க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கோ. இந்த க்ரீன் கலரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ ஃபோஃபியா சென்ட்ரிலியஸ், ஃபோஃபியா சென்ட்ரிலியஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் பார்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஒரு ஓவல் ஷேப் மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் ஹியூமன் பாடி. ஸோ draw neatly with parts. Okay students, ஸோ ஹியூமன் ஐயோட இந்த பார்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டடி வெல்.